ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 19 फरवरी 2018 8 फग्गन नानकशाही संमत 500 अनाजादा दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसिए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, आरसीएन केबल, बेल5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल स्ट्रीमिंग दी ऐप राहीं, TV84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसी TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसी TV84 नाल ਜਾਂ प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तो इस ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। वन थिंग मोर व्यूअर्स, जिस तरह के साडी TV84 की जो ईमेल ID सी वो स्टक हो गई सी जां कोई प्रॉब्लम हो गई सी, हुण वो एक्टिव हो गई है। असीं चाहांगे कि तुसीं वध तों वध सानूं ईमेल लिखो साडे इस पते ते sos@tv84.tv ते। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि जिस तरह के खालिस्तान कॉलिंग ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो व्यूअर्स आए ने वो हैगे ने 43.5K, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 326 ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 82। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ TV84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸੈਟਰਡੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਜੀ देखो, जिमें काफ़ी देर तो इस प्रति सूचना भी रही और असी भी फ्राइडे के सैगमेंट च दस्सिया सी कि इस ऐतवार सिख यूथ ऑफ अमेरिका, संत प्रेम सिंह सिख कल्चरल सोसाइटी, दुआबा सिख एसोसीएशन ते होर सारियां सिख जथेबंदियां वालों गुरुद्वारा रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी की मैनेजमेंट के सहयोग नाल 20वीं सदी के महान सिख संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे जन्म दिन की याद ਨੂੰ समर्पित समागम करवाए जा रहे हैं। सो कल बड़ा सफल समागम सी, बहुत वड्डी गिणती सिख संगतां जदों अखंड पाठ साहब का भोग पिया सवेरे उस समय तो ही लैके आलमोस्ट 3 वजे तक जिहड़ा दीवान हॉल भरिया होया सी। आम तौर पर जिहड़ा एवरेज बहण का समा हुंदा है संगत का वो 1.5 घंटा हुंदा, वो 12 तो 1.5 हो जाए, वो 11 तो 12:30 हो जाए। सो सारियां जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे भी सन, पर आम सिख संगत जिहड़ी कि इस सारे समुचे संघर्ष नूं भावें वो कई बार सानूं लगदा हुंदा है कि जिहड़े सामने ने बस उन्ने क लोग ने, पर जिन्नी एडमीरेशन जिन्ना प्यार इस वेले संतां दी शख्सियत नाल है और वो ज़ाहिर है कि वड्डी गिणती च जिहड़ा कूड़ प्रचार जिहड़े इन्हां सारियां ने कीता इंडियन गवर्नमेंट ने और वड्डी गिणती सिखां दे विच भी जिहड़ी खास तौर ते अकाली धिर सी जिन्हां ने संत पिंडां वालियां नूं नैगेटिव रोशनी दे विच पहलां भी पेश कीता जदों वो हयाती च सन, और शहादत तो बाद भी भारती हुकूमत का भी यतन सी कि उन्हां दी विचारधारा नूं दबाया जाए। अकालियां ने भी बुल सिते होए सन और जिवें प्रकाश सिंह बादल का एटीट्यूड रहा, पर इहदे बावजूद जिवें बाहरली दुनिया च डायस्पोरा सिखां ने पहला संतां नूं 20वीं सदी का महान सिख ऐलानिया, फिर जिवें उसे ही प्रभाव के थले अकाल तख्त साहब ने संतां नूं शहीद ऐलानिया, और हुण उन्हां दा जिहड़ा जन्म दिन है शहादत तां 6 जून तां है ही है, वो तां घरोघारे नाल जुड़िया है जिहड़ा उन्हां दा बहादरी का कारनामा है। लेकिन जिहड़ी रवायत जिहड़ी परंपरा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने फतेहगढ़ साहब शुरू की 1995 तो, और उदों जो पहली बार मनाया गया गिरफ्तारियां भी हुई, सरकार उत्थे जिहड़ी है इकट्ठे नहीं सी होण दिंदी, पर हुण वरदे मींह दे विच भी जिहड़ा वड्डी गिणती 15 तो 20 हज़ार सिख संगतां जिहड़ियां ने उत्थे पहुंचियां। और जिहड़ा मैं समझदा भी बड़ा जिहड़ा क्योंकि जदों सैटरडे ਚੱਲਿਆ शाम ਨੂੰ 5 घंटे का लाइव साडे TV84 की टीम ने बड़े सज्जे ढंग नाल रिकॉर्ड किया सी, तो मैनूं भी उसके वड्डे पार्ट नूं देखण दा मौका मिलिया।
ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰੋਮਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ, ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਫਰ ਹਬੀਬਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਰੋਮਾਨੀ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਬੀਬਾ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਮਪੈਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਗਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 1931 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ ਲਾਸਟ, ਭਾਵੇਂ 1941 'ਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 1941 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 1939 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ 1941 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ 1931 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਡ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਲਬੁਰਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਬੁਰਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿੰਗਾਇਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਵਾਮਨ ਮਹੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸੰਗਤ ਸੀ, TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ TV 84 ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦਸੰਬਰ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਟੂਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏ, ਸੋ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਗਰਾ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਬਰਮਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ MP ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਐਂਟੂਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ 6 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਚੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ MP ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵੀ ਔਰ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਡੀਓ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਲ ਲਈ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਅਰ ਹੱਗ ਕਰਦਾ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੂਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1980 1995 ਚ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਜਾਵਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੈ ਔਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ CBC ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੋਸਟ ਵਾਚਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹ
ਟੀਚਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਤਾਂ ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਰਵਾ ਕੇ ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਨ ਡੇ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੂਲੋਜੀ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ 9-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੈਟ ਟੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੀਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰਡ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਨਬਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ PM can't accompany leaders every time, says government sources। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਖੁਦ ਮੋਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੰਨਾ 8000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੀ $80 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਾੜਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, 50% ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫॉर ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PMO ਆਫਿਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਟ ਲੌਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਬॉय, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਫਲੈਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰਾਹ ਸਾੜਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਨੈਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ 3rd ਰੇਟ ਗੁੰਡਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਾਈਫ, ਬੱਚੇ। ਉਹ ਅਕਸ਼ਾਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਿੰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ
ਆਈਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਈ, ਜੀ ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੂਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੂਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲੂਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੈ ਪਟੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਨਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਸੌਰਡ ਹੈ, 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਨਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਔਰ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਐਂਡ ਆਲ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆਈ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੇਸਰੀ ਪਟਕਾ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਫॉरगिविंग ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆਪਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 45-50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡੋ ਕਾਲਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਚਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ TV 84। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ MPs ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 MP 6 ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਵਿਦ PM ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ MP ਅਸੀਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। So how you feel there? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟੱਚਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ 84 ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਮਚ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दैट। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ yeah beside that I know you are about to leave beside that ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ? why we like just it's my personal view ji I don't know why they put that name ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। they don't have any job, they don't have any I know SGPC ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ there is more room to do more like there's always need to ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PM ਸੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੀ?
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ। ਡਜ਼ ਮੈਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੌਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੌਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਾਈਡ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਥੈਂਕਸ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਊਅਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਤੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।